Assalamu alaikum. I am Muhammad Mahmud Hassan, Assistant Teacher, Agriculture, Greenfield School and College. Dear student of class 7, I hope you are well by the grace of Almighty Allah. Today I am going to discuss about chapter 3, lesson 4, essential nutrient elements for domestic animals, and chapter 5, lesson 5, chapter 3, lesson 5, nutrition of domestic birds. These two lessons are included in your revised syllabus, so I have to discuss about these two. Lesson 4. The topic of the lesson 4 is essential nutrient elements for domestic animals. The animals which is reared at home is called domestic animal. Every animal need food. If the food supplied to them is not nutritious, the animal may not survive properly. Animals need nutrition for survival very similarly to human beings. We eat different types of food. The food is very nutritious, so we can survive from disease, and we can live a very healthy life. So similarly, animal need food for their healthy life, and it is very essential to give them nutritious food to resist from disease. They will have the capability to resist themselves from disease. A diseased animal cannot be sold in market. So the farmers or the cultivars who cultivate these animals may have to know the essential nutrient elements of domestic animal. There are 6 different kinds of nutrient. Number 1 is protein, number 2 is carbohydrate, number 3 is fat and oily substances, number 5 is vitamin, and 6 is minerals. And water is also essential, so water is added in the nutrient element. আমরা এই লেসন 4-এ যে বিষয়ে আলোচনা করব, বিষয়টা হলো ডোমেস্টিক অ্যানিমেলের নিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্টগুলো কি কি লাগবে, অর্থাৎ তাদেরকে কি কি খাবারগুলো খাওয়াবো, যে খাবারগুলো খেলে তারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। প্রথমে কি আছে? প্রথমে আছে প্রোটিন। প্রোটিনের সোর্সগুলো হলো পালস, অয়েল কেকস, ড্রাইড ফিশ, ব্লাড মিল। ব্লাড মিলটা কি? অ্যানিমেলের ব্লাড কালেক্ট করে রাখতে হবে, তারপরে সেটাকে শুকাতে হবে রোদে। রোদে শুকানোর পরে সেই রক্তটা কী হবে? শক্ত হয়ে যাবে। এটাকে কিন্তু পরবর্তীতে গরুকে বা ছাগলকে খাওয়ানো যায়। এটাই হলো ব্লাড মিল। তো ব্লাড মিলে প্রচুর প্রোটিন থাকে। অয়েল কেকস, ড্রাইড ফিশ, এগুলোতেও প্রচুর প্রোটিন থাকে। প্রোটিনের কিছু ফাংশন রয়েছে। নাম্বার 1 ফাংশন ইজ to develop resistance against infection to keep the animal healthy and fit. Number 2 function is, second function is growth and repair of loss. In resistant against infection is the most important thing to be healthy
a healthy animal can protect themselves by taking protein containing food. The protein containing foods are pulses, oil cakes, dried fish, blood meal. On the other hand, they can repair their loss. Every day their body losses. So they have to repair their body. To repair their body, they have to intake protein. তাদের শরীরে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, এই ক্ষয়গুলো পূরণ করার জন্য প্রোটিন দরকার। নাম্বার 2, কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেটের সোর্সগুলো হলো হুইট, মেইজ, রাইস, স্ট্র, রাইস ব্রান, মোলাসেস। কার্বোহাইড্রেট যদি আমরা অ্যানিমেলকে দিই তাহলে অ্যানিমেলের কি হবে? প্রথমত তার শরীরের এনার্জি বাড়বে, increases body energy and generates and restores temperature. এটি খেলে তার শরীরে এনার্জি বাড়বে এবং তার শরীরের যে টেম্পারেচার সেই টেম্পারেচারটা ঠিক থাকবে। নাম্বার 2, increases the growth and the activity of body. বডির যে গ্রোথ এবং অ্যাক্টিভিটি রয়েছে সেগুলো বাড়বে। নাম্বার 3, রিডিউসেস কনস্টিপেশন। এরপরে কনস্টিপেশনের সমস্যা তার দূর হবে। আচ্ছা, ফ্যাট অ্যান্ড অয়েলি সাবস্টেন্সেস। অয়েল কেক, সয়াবিন, গ্রাউন্ডনাট, সানফ্লাওয়ার, ফিশ অয়েল অ্যান্ড মিল্ক। এই জিনিসগুলো হলো ফ্যাট এবং অয়েলি সাবস্টেন্সেস। এই ফ্যাট এবং অয়েলি জিনিসের উৎস, মানে এই জিনিসগুলো যদি আমরা অ্যানিমেলকে খাওয়াই তাহলে অ্যানিমেলের শরীরে জমা হবে ফ্যাট এবং অয়েল। শরীরে ফ্যাট এবং অয়েল যেগুলো জমা হয় সেগুলোর কাজ কি? রিস্টোরস বডি টেম্পারেচার, এনার্জি। এটি শরীরের এনার্জি এবং টেম্পারেচারটাকে রিস্টোর করবে। অর্থাৎ বডি টেম্পারেচার যদি তাদের 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট হয় তাহলে এটাকে 100তেই রাখা, এই 100তে রাখার জন্য এই ফ্যাট এবং অয়েলের দরকার। নাম্বার 2 কি? রিস্টোরস স্কিন স্মুথনেস অ্যান্ড প্রোটেক্ট ফ্রম ডিজিজ। তাদের স্কিনটা স্মুথ রাখার জন্য আমাদের ফ্যাট এবং অয়েলি সাবস্টেন্স তাদের খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ভিটামিনস আসলে পাবো কোথা থেকে? গ্রিন গ্রাসেস, পিলস অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস, ট্রি লিভস, গাছের লতা পাতা, তারপরে ঘাস, ফলমূলের দলা, পিলস, সেই পিলসগুলো থেকে আমরা এই ভিটামিনগুলো পাবো। এগুলোকে আমরা যদি তাদেরকে খাওয়াই তাহলে তারা ভিটামিন পাবে। আচ্ছা, ভিটামিন ডি হাড়ের জন্য ভালো, হাড় গঠনে সাহায্য করে। আর ভিটামিন এ এবং সি এটি তাদের শরীরের রেসিস্টেন্স পাওয়ার বাড়াবে। রেসিস্টেন্স পাওয়ার বাড়লে কিন্তু তারা অসুস্থ হলেও সুস্থ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, এরপরে আছে মিনারেলস কি? ফসফরাস, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, আয়রন, এগুলো হলো মিনারেলস। এই মিনারেলসগুলো মূলত পাবো গ্রিন গ্রাস, সল্ট, ট্রিটেড ফিডস অফ প্লেন অরিজিন, এই সব জিনিস থেকে আমরা পাবো। অর্থাৎ সবুজ ঘাস খাওয়ালেই কিন্তু মিনারেলগুলো পাওয়া যাবে। মিনারেলের ফাংশন কি? নাম্বার 1 ফাংশন হচ্ছে হেল্পস জেনারেশন অফ নিউ টিস্যুস। নতুন টিস্যু তৈরি করার জন্য মিনারেলগুলো দরকার। নাম্বার 2, হেল্প গ্রোথ অ্যান্ড স্ট্রেংথেনিং অফ টুথ অ্যান্ড বোনস। নাম্বার 3, helps clotting blood.
ওয়াটার। ওয়াটার সাধারণত ওয়াটার পেতে কোনো কষ্ট নেই। আশেপাশে পুকুর থাকলে, খালবিল থাকলে, নদী থাকলে সেখান থেকে আমরা ওয়াটার কালেক্ট করতে পারি। পন্ডস, ক্যানেলস, বিল, রিভার, আন্ডারগ্রাউন্ড সোর্সেস drawn by deep and shallow tube well, juicy green grass, এসব থেকে আমরা ওয়াটার পাই। যদি আমরা অ্যানিমেলকে ওয়াটার দিই তাহলে কি হবে? রেগুলেটস বডি টেম্পারেচার। বডি টেম্পারেচার যদি বেশি থাকে ওয়াটার খেলে কমে যাবে। হেল্পস ডিসলভিং অ্যান্ড ডাইজেস্টিং অফ ফুড ম্যাটেরিয়াল। ফুড ম্যাটেরিয়ালগুলোকে ডাইজেস্ট করার জন্য ওয়াটার দরকার। নাম্বার 3, রিডিউসেস কনস্টিপেশন। যাদের যেসব অ্যানিমেলের কনস্টিপেশন রয়েছে সেই অ্যানিমেলের কনস্টিপেশন দূর হয়ে যাবে। এক্সপেলস মেটাবলিক টক্সিনস ফ্রম দ্য অ্যানিমেল বডি থ্রু ইউরিন সুইট। ইউরিন এর মাধ্যমে শরীরে সব টক্সিক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে ওয়াটার সাহায্য করে। আচ্ছা, এরপরে ব্যালেন্সড ফিড ফর ডোমেস্টিক অ্যানিমেল। ব্যালেন্সড ফিড, তাদেরকে ব্যালেন্স ফিড মানে হলো এই যে প্রোটিন আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল, ওয়াটার, এগুলোকে এমনভাবে তাদেরকে আমরা দেব যাতে তারা সমানভাবে সব কিছু পায়, কোনোটা বেশি কোনোটা কম এমন না, সমানভাবে যাতে সব কিছু পায় সেভাবে আমরা দেব। এই জিনিসটাকে বলা হয় ব্যালেন্সড ফিড। A feed in which all the nutrient elements are present in due proportion is called balanced feed. যথাযথ অনুপাতে খাবারের সাথে এই 6টা উপাদান মিশিয়ে আমরা যদি অ্যানিমেলকে খাওয়াই তাহলে সেই খাবারকে বলা হবে ব্যালেন্সড ফিড। Such a feed is highly required by animal. The feed should be tasteful and easily digestible and should contain fiber and grain in adequate proportion. এই সব খাবারে ফাইবার, গ্রেইন সব কিছু থাকবে। এই সব খাবার অবশ্যই খুব খেতে মজাদার হতে হবে এবং সহজে যাতে ডাইজেস্ট হয় সেই রকম হতে হবে। ফাইবার রিচ ফিড। ফাইবার রিচ ফিডের মধ্যে প্রথমে আমরা বলবো রাইস, হুইট, স্ট্র, সাইলেজ, গ্রাসেস, এগুলোতে ফাইবার খুবই বেশি। আরেকটা আছে ওয়েট, গ্রিন গ্রাস, সুইট পটেটোস, রেডিশ, ক্যারট, ক্যাবেজ এক্সেট্রা, এগুলোতে ফাইবার রয়েছে। আরেকটা আছে গ্রেইনসে আছে স্ম্যাশড রাইস, হুইট এবং মেইজে আমাদের কিন্তু গ্রেইন রয়েছে। এই সব খাবারগুলো হলো ফাইবার রিচ ফিড। এবারে আমরা পড়ব লেসন 5। লেসন 5-এর মেইন কথা হচ্ছে নিউট্রিশন অফ ডোমেস্টিক বার্ডস। অ্যানিমেলকে তো আমরা খাওয়ালাম, ডোমেস্টিক বার্ডকে আমরা কি খাওয়াবো? ডোমেস্টিক বার্ডকে আমরা অ্যানিমেলের মতোই একই রকমই, বলতে গেলে প্রায় একই রকমই খাবার খাওয়াবো। প্রথমে আমরা কি করব? কার্বোহাইড্রেট দেব। কার্বোহাইড্রেট এর সোর্সটা কি? The sources of carbohydrate for birds are paddy, crushed rice, wheat and maize, rice and wheat bran etc. কার্বোহাইড্রেটের যে সোর্স, সেই সোর্সগুলো হলো ধান, ভাঙা চাল, গম এবং ভুট্টা, চাল এবং গমের ব্রান মানে ভুসি, এগুলোকে আমরা কার্বোহাইড্রেট হিসাবে পাখিদেরকে খাওয়াবো। পাখিদেরকে বলতে মুরগি, হাঁস, এগুলোকে আমরা এই খাবারগুলো দেব। ফাংশনস কি? এগুলো আসলে খেলে তাদের কী লাভ হবে? নাম্বার 1 ফাংশন ইজ ফিডিং ক্রাস্ট মেইজ গ্রেইন মেক দ্য এগ ইয়ক্স ইয়েলো। ডিমের রং হলুদ করতে এই কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন
The sources of protein are oil cake, broken pulses and soybean, powdered dry fish, animal guts, blood, snail, oyster, small fish, etc. Functions: protein repairs damaged tissues and maintain body organs to keep the birds healthy and lively. প্রোটিনের সোর্সগুলো হলো অ্যানিমেল গাট, ব্লাড, স্নেইল, অয়েস্টার, এগুলো। তো এগুলোর ফাংশন কি? বডি গ্রোথ করা এবং বডিকে হেলদি করা, ডিজিজ রেসিস্ট্যান্ট করা, এটা হলো প্রোটিনের কাজ। এরপরে হলো ফ্যাট বা অয়েল এর সোর্সগুলো কি? অয়েলের সোর্সগুলো হলো অয়েলি ক্রপস, অয়েল কেক, এগুলো হলো সোর্স। ফ্যাটের মেইন ফাংশন হলো ফ্যাট কিপস কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার অ্যান্ড বুস্ট এনার্জি। কনস্ট্যান্টলি এটি বডি টেম্পারেচারটাকে ধরে রাখে এবং এনার্জিটাকে বুস্ট করে। নাম্বার 2 ফাংশন ইজ রিস্টোরস সফটনেস অফ স্কিন অ্যান্ড ব্রাইটনেস অফ ফেদার্স। ফেদার্সের যে ব্রাইটনেস এবং স্কিনের যে ব্রাইটনেস সেটি এটি রক্ষা করে। ফ্যাট প্রোটেক্টস দ্য স্কিন ফ্রম ইনফেকশন অ্যান্ড ডিজিজ। ইনফেকশন এবং ডিজিজের হাত থেকে এই ফ্যাট তাদেরকে বাঁচায়। এরপরে হলো ভিটামিনস। ভিটামিনসের মেইন যে সোর্স সেটা হলো গ্রিন গ্রাস, ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল। ভিটামিন যদি থাকে তাহলে এগ প্রোডাকশন ভালো হয়। ভিটামিন ডি ফার্টিলিটিকে রিস্টোর করে। এরপরে মিনারেলের মেইন সোর্স হলো ড্রাই ফিশ, শেল, মলাস্কস, বোন মিনারেল। এর যে ফাংশন সেটি হলো ইট ডেভেলপস এগশেল, হেল্পস ইন ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ টিস্যুস, it keeps bone and teeth strong and gives nutrients. It also helps to clot the blood. Water sources are natural or supplied water, vegetables, fruits and grasses. Function: water helps to control of temperature and food digestion. It helps make food soluble, removes constipation. Water helps discharge the waste product as sweating. Balanced diet or nutrition for domestic birds. Every living being needs food for the substance of life. In the food or feed, all the essential elements must be present in adequate quantities. Presence of only one kind of nutrient in the daily diet will fail to ensure proper growth and body function. So a diet should be adequately balanced to support the completion of life cycle perfectly. Deficiency of one essential element in diet cannot be compensated by another. We can get quality meat and eggs from our domestic animals when we provide them with a balanced diet. All the nutrients mentioned above remain present in the balanced diet of fowls according to exact proportion. So this diet is very necessary for fowls. This is all for today's class. Thanks for watching this.